नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दी खबरां। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती ते देश अज उन्होंने निੱਘੀ श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने इस मौके कहा कि उन्होंने बेइंसाफी विरुद्ध संघर्ष लिए अहिंसा ते शांति का नवा रस्ता दिखाया। साबका प्रधानमंत्री मरहूम लाल बहादुर शास्त्री नूं भी उन्हां दी जयंती ते श्रद्धा दे फुੱਲ भेंट किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज जल जीवन मिशन के मुद्दे ते पेंडू पंचायतां दीआं जल कमेटियां दे मैंबरां नाल गलबात करनगे। इस मौके जल जीवन मिशन ऐप अते जल जीवन कोश की भी शुरुआत करनगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों झोने की खरीद प्रक्रिया 11 अक्तूबर तक अगे वधाउण बारे मसले नूं छेती निपटाउण दा भरोसा। चन्नी वालों प्रधानमंत्री नूं किसानी मुद्दे तरजीही तौर पर हल करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 और अमृत 2 लॉन्च किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने का संकल्प किया तो उन्होंने 10 करोड़ पखानियां की उसारी नाल इस संकल्प को पूरा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हुण स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 का टीचा शहरों को कचरे तो मुकम्मल तौर पर मुक्त बनाना है। अमृतसर के रेहड़ी फड़ी वालियां ने बंद हुए कामों मुड़ शुरू कर ली स्वनिधि योजना को बहुत लाभकारी दसदियां केंद्र सरकार का किया धन्यवाद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती ते देश अज उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्तूबर 1869 को पोरबंदर शहर में होया सी। उन्होंने देश की आज़ादी लिए कई अंदोलन किए ते अंग्रेज़ों खिलाफ शांति और अहिंसा का रस्ता अपनाउंदियां अंग्रेज़ों को भारत छड्डण ते मजबूर कर दिता। महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते अहिंसा दिवस वजों मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी की 152वीं जयंती से देशवासियों को बधाई दी है। कोविंद ने कहा कि महात्मा गांधी समुचे विश्व में विशेष तौर पर अहिंसा अंदोलन लिए जाने जाते हैं। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि महात्मा गांधी ने विश्व को ना इंसाफी विरुद्ध जदोजहद करने का एक नवा रस्ता दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाके महात्मा गांधी जी की समाधि ते उन्होंने श्रद्धा के फुੱਲ भेंट किए। प्रधानमंत्री तो इलावा लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ते कई होर केंद्रीय मंत्रियों ने भी महात्मा गांधी की समाधि ते जाके निੱਘੀਆਂ श्रद्धांजलियां दित्तियां। हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अज ते ही दिन देश के साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। राष्ट्र अज उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल दौरान देश की अनाज समस्या को हल करने लिए जय जवान जय किसान का नारा दिता सी ते देशवासियों को सोमवार वाले दिन वर्त रखने की अपील की सी तां जो अन्न को बचा के देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सके। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट जाके लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि ते उन्होंने श्रद्धा के फुੱਲ भेंट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज जल जीवन मिशन को लैके पिंडां दीआं पंचायतां दीआं पानी बारे कमेटियां के मैंबरां नाल गलबात करनगे। इस मौके वो जल जीवन मिशन ऐप की भी शुरुआत करनगे जिसका उद्देश्य ਵੱਖ-ਵੱਖ हितधारकों में जागरूकता वधाउणा ते मिशन अधीन चल रहे प्रोजेक्टों को होर वधेरे पारदर्शी और जवाबदेह बनाउणा है। प्रधानमंत्री अज जल जीवन कोश की भी शुरुआत करनगे जिस विच भारत समेत विदेशों के लोग संगठन कंपनियां जां समाज सेवी संस्थावां भी योगदान पा सकदियां ने। इस फंड का इस्तेमाल पिंड के हरेक घर, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, आश्रम
ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ 2 ਅਤੇ ਅਮਰੁਤ 2 ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ 2 ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਮਰੁਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਈ ਨਤੀਜਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 14 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का ओडीएफ बनाने का संकल्प लिया था। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਮਰੁਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ पहल की थी। असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। बेहतर जीवन की आकांक्षा में गांवों से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन उनका जीवन स्तर गांवों से भी मुश्किल स्थिति में रहता है। ये उन पर एक तरह से दोहरी मार की तरह होता है। एक तो घर से दूर और ऊपर से ऐसी कठिन स्थिति में रहना। इस हालात को बदलने पर, इस असमानता को दूर करने पर बाबा साहब का बड़ा जोर था।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 744 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 100 ਘੰਟੇ ਸ਼੍ਰਮਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਐਮ ਕਾਲਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਹੁਣ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਿਲਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਫਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ, ਸੈਂਟਰਾਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ 11,000 ਕਿਲੋ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕੱਤਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਸਾਨ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਨ 1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ 7% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 15,000 ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਪੱਟੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚਾਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਲਰਾਮ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੀ ਅਤੇ ਕੁਲਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਹ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜੀ 10,000 ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ 10,000 ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
मानसा के जिला सुधार घर में महिला बंदियों लिए 10 सिलाई मशीनां भेंट करके सिलाई सेंटर की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन मानसा के जिला सैशन जज नवजोत कौर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हरीश कुमार और जिला कानूनी सेवाओं अथॉरिटी के सकत्तर शिल्पा वर्मा नाल किया गया। इस मौके जिला सैशन जज नवजोत कौर ने आसरा लोक सेवा क्लब मानसा और भारतीय स्टेट बैंक वालों बंदी महिलावां नूं सिलाई मशीनां देने की शलाघा की। उन्होंने कहा कि हुण इन्हां महिलावां का समा सिलाई के काम में लंघेगा तो उन्होंने तनाव तो मुक्ति मिलेगी। नवजोत कौर ने कहा कि यह महिलावां खुद काम सीखण उपरंत होर बंदी महिलावां नूं भी सिलाई का काम सिखाउणगीआं ते सुधार घर तो वापस अपने घर ही जाके अपना रोजगार शुरू कर सकणगीआं। क्लब के प्रोजैक्ट मैनेजर तरसीम सिंह ने दस्सिया कि क्लब वालों लोड़वंद महिलावां ते लड़कियां नूं 300 सिलाई मशीनां देण दा टीचा रखा गया है। जिला जेल मानसा विखे जिथे कि जेल दियां लेडी इनमेट्स दी भलाई वास्ते उन्हां दे रिफॉर्म्स वास्ते एक मिशन स्टार्ट किया गया है कि उन्हां नूं केपेबल एंड इंडिपेंडेंट सैल्फ रिलायंट बनाने के लिए उन्होंने सूइंग वाल उन्होंने रुझाव बढ़ाने लिए तैयार करने की एक मिशन बनाया गया है। तो आसरा क्लब तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अज 10 सूइंग मशीन्स जेल दे विच डोनेट कीतियां ने। इस नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होंदा है। आग्या दिओ, धन्यवाद।